العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة من الأرسل الله رحمة للعالمين الشفيع للمذنبين. وإدوار سيدنا علي سيدنا العبد وسيدنا محمد الماجد وسيدنا الجعفر الصادق وسيدنا علي ومرضى وآخر سيدنا موسى لكزم رسله وإبراهيم وسيدنا محمد بن علي عريض وسيدنا عيسى بن محمد سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر وسيدنا عبد الله بن أحمد وسيدنا علي بن عبيد الله وأخويه وجدي وبصري ورسله وبرهم ومنتسبين إليهم وسيدنا وحبيب علي وسيدنا علي بن محمد بن علي وسيدنا علي قاضي قاسم بن علي بن محمد وسيدنا محمد سعيد مرضى بن علي بن علي وسيدنا علي بن الفقيه بن محمد وسيدنا علي بن الفقيه وقدر بن محمد وسيدنا الفاكي مقدم محمد بن علي كعلوي وأولده الخمسة سادتنا علوي وعلي وعبد الله وعبد الرحمن أحمد وأم الفقراء سيدنا أم أولاد الفقيه المقدم والشيخ سعيد بن عيسى عودي وأصلهم وفرعهم ومنتسبين إليهم في مبادئهم ومشايخ والأهل نعمهم الله معنا درجة من الجنة وينفعنا ببركة وصالح والوالد وعلمهم في الدنيا والآخرة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للذين لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو العلي القيوم الشهادة وهو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ الشر الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توسلنا
بالله بسم الله توسلت بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انصحنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا رب صل على محمد صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وعلي ومن بالمجيد عنا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله القوي سلطانه الواده برهان والمبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الحكمة وترى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهر في هيكل محمود وتعنترت بوجودها أكناف الوجود وطرز البرد الأوالم بانتراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تدل الحق في عالم الكتب واسع تدل قدم انتشار فضله القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنهكر أفراده بتعداد ولا يمن تقرره بكثرة ترداد حيث أبرز من علم الامتثال صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره بالأقوال فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب بفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى فيها بمن أمل أنا من أوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقت الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لا هدته لا يعيون فيما جتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوقهم لما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أخرج من حضرة الامتنان ما يعجز عن وسيله اللسان ويهار في تعظمه معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود القلب ينور فتبارك الله من إلهنا كريم بشرنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة
والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل الدين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من مرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى تحية ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلاعة الجمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمات لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحفه ويكتب بها في عناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين رتقوا صحوة المجد بقربه وتفايهم زلل الشرف الأصل بوده وحبه فعطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيهم. اللهم وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا لقلبي يا لقلبي سروره قد تعالى
العالم المطلق الكبير أو جمال مجهود بالعين حامل وسم الكمال المطلق والحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة المبطون فما إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر تام الذي يتلقى القلب في بروجه ليتشرف به مدين سند قراره ومدع وخروجه وظل قادت الأقدار الأسياد بما قدت وأنهرت من سر هذا النور هذا النور ما أنهرت وغصدت به ومن غصص وكان متقربا في الأسلام فاضرا والرحم شرفة ظاهرة حتى برز في العلم شهادة مسارا لا كالبشر ونورا حيرا أفكار سكوره وبذر فتعلق صويبا بالرجل لهذه الحروف بأن يرغم بهذا القرطاس مغوال لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأرسل لا تفيد بعصب الشرع والشرع بذلك الموصوف تسفيق السامعين من خواش المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرض الأقدام عن شؤون خير الأنام ولكن حشني إلى التدوين بما حفظته من سياد أشراف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين ومن ينصرته في الكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين براعي رضا بهذه الحضرة الكريمة وناعي يرشد إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان برب ذلك النعيم
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana ini malam kita masih diberikan berbagai macam cucuran nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke tempat yang mulia ini. Semoga para hadirin hadirat rahimakumullah mendapatkan syafaatul uzma dari yaumil akhirat nanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Abbas, kita doakan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Yang saya hormati Al-Habib Husain bin Ahmad bin Syekh Al-Abbas selaku pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Iman, semoga beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ustaz. Di sini ada Kiai Haji Syaifuddin Hashim beserta keluarga besarnya, anak keturunannya. Di sini juga ada Al-Habib Muhammad Abdul Qadir Al-Zufri. Di sini juga ada Al-Habib Saleh bin Husain Al-Abbas. Para tuan-tuan guru, mohon maaf. Di sini ada Ustaz Abicai, Pak Cahyadi Kosasi, Ustaz Andri. Para hadirin hadirat rahimakumullah semuanya, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya selaku pembawa acara. Kita doakan semua yang hadir, para guru-guru kita, para tuan guru kita, para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan panjang umur, selalu memberikan rezeki yang melimpah, berkah, salamah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ketua RT, baik itu RT 1 sampai RT 12, Bapak RW dan RW 9, RW 10 maupun RW 8, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, tidak menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati khususnya kepada para jamaah, kaum bapak, kaum ibu yang hadir pada hari ini, semoga kita semua yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang lagi sulit semoga Allah mempermudah segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tadi kita sudah pembacaan tawasul, Ratibul Aqdas dan Maulid Sintudurar. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ridwan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Tolong anak kecil jangan berisik. Siap dengarkan? Siap dengarkan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
في
السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul hajat Al-Habib Hussein Al-Attas beserta seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkah kaki beliau di dalam menuntun kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau dan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Beserta segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya udah berapa tahun nggak ke Tamboran? Baru kali ini Tamboran. Yakni kita pulang dari ini majlis. Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan dan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada teladan yang lebih mulia, tidak ada teladan yang lebih baik selain daripada baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada pedoman yang lebih mulia, pedoman yang lebih baik selain daripada berpedoman kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadikan Nabi Muhammad sebagai engkau punya idola, engkau punya teladan, dan engkau punya pedoman. Hidupkan engkau punya rumah dengan ajaran Nabi Muhammad. Hidupkan engkau punya rumah dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab banyak orang-orang zaman sekarang, banyak rumah tangga zaman sekarang, banyak anak-anak muda zaman sekarang, yang dimana kita semakin hari semakin jauh dari Nabi Muhammad SAW. Di zaman yang modern ini, pagi, siang, sore, malam kita sibuk dengan handphone. Pagi, siang, sore, malam kita sibuk dengan HP. Kita sibuk dengan handphone, bangun tidur handphone, mau tidur handphone, apapun kita semua sibuk dengan handphone. Sehingga banyak bahkan anak-anak kecil, anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, umur 9 tahun, umur 10 tahun, anak yang TK, anak yang SD, hidup mereka, masa kecil mereka diambil oleh handphone, saudara-saudara. Anak-anak kecil tidak tahu lagi arti masa kecil. Anak-anak kecil hidup mereka telah dirampas oleh handphone. Saudara-saudara, kita diperbudak oleh handphone. Pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphone. Saya alhamdulillah mencoba ninggalin handphone, gak megang-megang handphone. Alhamdulillah udah mau 1 bulan saya gak megang handphone. Karena saya berpikir memang betul handphone itu bawa manfaat, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh. Akan tetapi walaupun kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh, tetapi pada hakikatnya handphone menjauhkan orang-orang yang dekat. Suami istri pegang handphone, hadap-hadapan megang handphone, yang istri sibuk handphone, yang suami megang handphone. Anak-anak masih kecil di rumah handphone, betul? Pagi, siang, sore, malam kehidupan kita handphone terus. Ketemu ustaz, ketemu kiai, ketemu habaib, bukannya minta doa, bukannya minta air, bukannya minta berkah, minta foto, handphone semua. Pagi, siang, sore, malam hidup kita dengan handphone. Oleh karena saudara-saudara, berfikirlah engkau, apakah hidup kita akan habis dengan handphone? Hidup kita akan bergantungan dengan handphone terus. Pagi, siang, sore, malam handphone terus. Jikalau engkau lihat orang-orang zaman dulu, para salafun soleh, orang-orang tua, bapak, ibu dan anak-anak, para pemuda-pemudi zaman dahulu, hidup mereka bergantung dengan Al-Quran. Jikalau engkau ingin tahu bagaimana ketergantungan, bagaimana kecanduan, bagaimana kebutuhan orang-orang zaman dulu akan Al-Quran, bagaimana ketergantungan mereka, kecanduan mereka, kebutuhan mereka terhadap Al-Quran, maka engkau bercermin, engkau berkaca di zaman sekarang, bagaimana engkau bergantung, bagaimana engkau membutuhkan handphone, maka seperti itulah orang-orang zaman dulu, ketergantungan mereka dan kebutuhan mereka terhadap Al-Quran. Jikalau engkau bangun tidur handphone, orang zaman dulu bangun tidur Al-Quran.
Jikalau engkau mau makan sambil megang handphone, orang zaman dulu mau makan sambil megang Al-Quran. Jikalau engkau mau tidur pegang handphone, orang zaman dulu mau tidur mereka baca Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam tidak lepas, detik-detik mereka, menit-menit mereka, jam-jam mereka, setiap waktu mereka habiskan dengan Al-Quran. Tetapi kita zaman sekarang, kita habiskan seluruh waktu kita, seluruh sisa umur hidup kita habiskan dengan handphone. Oleh karenanya saudara-saudara, berubahlah engkau. Jangan mau engkau diperbudak oleh handphone. Jangan mau engkau diperbudak oleh handphone. Pagi, siang, sore, malam handphone. Engkau tinggalkan engkau punya Al-Quran. Engkau tinggalkan Nabi Muhammad. Engkau tinggalkan Tuhan. Engkau tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya gara-gara engkau punya handphone. Hanya gara-gara engkau punya HP. Engkau tinggalkan engkau punya Tuhan. Engkau tinggalkan engkau punya Allah. Engkau tinggalkan Nabi Muhammad. Dan engkau tinggalkan pedoman hidupmu, cahaya hidupmu, lentera hidupmu, yaitu Al-Quran. Oleh karenanya, pulang dari majelis, coba engkau atur engkau punya waktu. Jangan engkau sibuk dengan handphone, tetapi sibukkan dirimu dengan Al-Quran. Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Senangkan Nabi Muhammad, gembirakan Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau jadi apa kita punya bangsa? Mau jadi apa kita punya negara? Besok ke depan tidak akan kita berpikir agama akan dipegang oleh orang-orang yang seperti apa? Jikalau kita buta terhadap Al-Quran, jikalau kita buta terhadap agama, jikalau kita tidak bergantung kepada Al-Quran, tidak bergantung kepada Rasulullah, akan tetapi bergantung kepada handphone. Pulang dari ini majelis, bukan berarti tidak usah pegang handphone. Tetap engkau pegang engkau punya handphone. Tetap engkau pegang engkau punya handphone. Tetapi lebih banyak engkau habiskan engkau punya waktu dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan menuntut ilmu, dengan membaca ilmu-ilmu agama, dengan mempelajari ilmu agama, dengan duduk di majlis-majlis ilmu, duduk di majlis-majlis zikir, duduk di majlis-majlis ta'lim. Jangan engkau jauh dari para ulama, jangan engkau jauh dari para orang-orang soleh. Engkau pelajari ilmu-ilmu agama, pelajari ilmu fikih, pelajari hadis, tauhid, pelajari nahwu, sharaf, i'rab, i'lal, pelajari tafsir, pelajari bayan, ma'ani, pelajari ilmu-ilmu agama. Jangan engkau sibuk dengan engkau punya handphone. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Maka bagaimana pemimpin-pemimpin masa depan jikalau anak-anak mudanya dihancurkan hidupnya, dihancurkan masa depannya oleh handphone. Anak kecil, saya perhatikan anak-anak kecil umur 10 tahun, umur 11 tahun, mereka sibuk dengan handphone. Ayahnya manggil, ibunya manggil, mereka tidak peduli. Mereka sibuk dengan handphone. Panggilan ayahnya, panggilan ibunya, panggilan Allah, mereka semua tinggalkan. Bahkan kita sebagai orang tua, kita biarkan kita punya anak-anak sibuk dengan handphone. Kita biarkan kita punya anak-anak dirusak oleh handphone, sehingga kita lupa kepada Allah. Kita lalai daripada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di masjid-masjid kalian, di musola-musola kalian, terdengar panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Allah memanggil engkau, ayo salat. Tinggalkan engkau punya pekerjaan. Engkau yang punya toko, tinggalkan engkau punya toko. Engkau yang berdagang, tinggalkan engkau punya dagangan. Engkau yang bekerja, tinggalkan pekerjaanmu sementara. Sekarang waktunya engkau kembali kepada aku. Sekarang waktunya engkau menyembahku. Akan tetapi orang-orang zaman sekarang, mereka yang dengan tokonya, sibuk dengan tokonya, mengabaikan perintah Allah. Mereka yang berdagang sibuk dengan dagangannya, mengabaikan perintah Allah. Mereka yang bekerja sibuk dengan pekerjaannya, mengabaikan perintah Allah. Yang megang handphone, yang bermain HP, sibuk dengan HP-nya, mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan-panggilan dunia, lebih memilih panggilan-panggilan pangkat, lebih memilih panggilan-panggilan jabatan, dan lebih memilih panggilan perut, sehingga meninggalkan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan-panggilan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, dengan adanya acara maulid yang penuh dengan keberkahan ini, pulang dari ini majelis, tinggalkan handphone, tinggalkan urusan-urusan dunia, tinggalkan urusan-urusan yang membuat engkau lalai, tinggalkan urusan-urusan yang menjauhkan engkau daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun urusan itu, apapun itu, jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan harta tersebut. Jikalau pangkat jabatan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pangkat dan jabatan tersebut. Jikalau pekerjaan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, jikalau pekerjaan memutuskan hubunganmu dengan Allah,
dan pekerjaan tersebut. Apapun, mau pekerjaan, mau perempuan, mau harta, apapun urusan-urusan dan perkara-perkara yang membuat engkau jauh dari Allah, apalagi memutuskan hubungan engkau dengan Allah, maka tinggalkan perkara-perkara tersebut dan lebihlah engkau memilih Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudara-saudara, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwasanya syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Baik buruknya bangsa, baik buruknya agama, baik buruknya negara ke depan tergantung daripada kita, para pemuda-pemudi. Jikalau pemuda-pemudinya baik, pemuda-pemudinya taat kepada Allah, pemuda-pemudinya patuh kepada Allah, pemuda-pemudinya mengenal Al-Quran, mengenal agama, maka besok bangsa kita bakal jadi bangsa yang baik, negara kita bakal jadi negara yang baik, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Akan tetapi jikalau pemuda-pemudinya rusak, pemuda-pemudinya tidak mengenal Allah, pemuda-pemudinya buta Islam, pemuda-pemudinya buta Al-Quran, pemuda-pemudinya buta agama, pemuda-pemudinya melakukan maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, pemuda-pemudinya jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari Rasulullah, pemuda-pemudinya menjadikan orang-orang barat sebagai idola mereka, kiblat mereka condong kepada barat, mengikuti pola kehidupan orang barat, mengikuti gaya hidup orang barat, mengikuti kepribadian orang-orang barat, menjadikan para artis sebagai teladan, sebagai idola, sebagai qudwah, sehingga menjauhkan dirinya daripada pakaian-pakaian Nabi Muhammad dan lebih memilih pakaian-pakaian daripada musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya berzina, anak-anak mudanya berjudi, anak-anak mudanya jauh dari Allah, maka besok bangsa kita bakal rusak, besok negara kita bakal rusak. Agama akan dipegang oleh ulama-ulama yang rusak, ulama-ulama yang bejat, ulama-ulama dunia, ulama-ulama yang bisa disuap, ulama-ulama amplop, ulama-ulama kontrak, ulama-ulama yang menjual agama Allah, yang menjual ayat-ayat Allah demi urusan-urusan perutnya, demi urusan-urusan dunianya. Besok jikalau anak-anak mudanya rusak, pejabatnya bakal jadi pejabat yang rusak, dan aparatnya bakal menjadi aparat-aparat yang rusak. Oleh karenanya, pulang dari ini majelis, wahai para anak-anak muda, jadikan Nabi Muhammad sebagai engkau punya teladan, sebagai engkau punya pedoman. Jadilah engkau anak-anak muda yang selalu menyuarakan kebenaran, anak-anak muda yang berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, dan berjuang untuk negara. Saudara-saudara, Islam, agama Islam tidak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak punya semangat dalam membela agama. Islam tidak butuh kepada 1 juta pemuda yang tidak punya kecemburuan, yang tidak punya api perjuangan untuk membela bangsa, agama, dan negara. Tetapi Islam lebih memilih 1 anak muda tetapi dalam hatinya berkobar api-api perjuangan, 1 anak muda tetapi menyampaikan kebenaran, 1 anak muda yang tidak pernah takut terhadap kezaliman, tidak pernah tunduk kepada ketidakadilan, dan tidak pernah tunduk kepada kemungkaran. Maka jadilah engkau salah satu daripada anak-anak muda tersebut. Saudara-saudara, khususnya para anak-anak muda, engkau adalah engkau adalah harapan bangsa ke depan, engkau adalah harapan agama ke depan. Maka saya sampaikan, saya wasiatkan kepada engkau semua, jadilah engkau anak-anak muda yang selalu menyampaikan kebenaran, anak-anak muda yang tidak pernah tunduk kepada kezaliman, tidak pernah tunduk kepada kemungkaran, anak-anak muda yang berada di barisan paling depan untuk melawan para pengkhianat bangsa, untuk melawan para pengkhianat bangsa, untuk melawan para musuh-musuh agama, untuk melawan para koruptor, untuk melawan orang-orang yang zalim. Jangan pernah engkau takut, walaupun engkau harus dipenjara, walaupun engkau dicaci, dimaki, difitnah, walaupun engkau harus diusir, walaupun engkau harus mati karena menyampaikan kebenaran tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Bahar bin Ali bin Smith, saya berkali-kali masuk penjara. Kenapa? Apakah saya membela diri saya? Apakah saya membela, saya punya kelompok membela diri saya, membela murid saya? Bukan, saudara-saudara. Saya berkali-kali masuk penjara karena saya menyampaikan kebenaran, karena saya ingin menegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudara, saya baru keluar, saya ditahan 2 tahun, baru bebas. Saya bebas 2020, saya bebas. Baru 2 hari bebas, udah ditahan lagi, saudara-saudara. Saya dibawa ke Nusa Kambangan. Saya dibawa ke Nusa Kambangan, tangan saya diborgol. Dari tangan sambung ke perut, perut diborgol. Dari perut nyambung ke kaki, kaki diborgol. Diborgol tangan, perut, dan kaki saya. Kenapa? Apakah saya membela diri saya karena membela diri, atau karena membela anak istri saya, atau karena membela keluarga saya, membela murid-murid saya? Apakah saya ditahan karena urusan dunia? Apakah saya penjahat?
Apakah saya koruptor? Apakah saya bandar narkoba? Tidak, saudara-saudara. Kenapa? Karena baru saya bebas. Ketika itu masih awal-awal corona. Seketika itu saya ceramah. Apa isi ceramah saya? Apakah ceramah saya membela diri saya? Tidak. Apa isi ceramah saya? Ketika awal-awal corona, di situ saya sampaikan, wahai para pemerintah, wahai para aparat, wahai para pejabat, wahai presiden, di musim corona ini, di zaman ketika corona ini, rakyat engkau kurung dalam rumah, tidak engkau kasih makan, tidak engkau kasih beras, tidak engkau kasih sembako, engkau ingin mematikan rakyat atau ingin menghidupkan rakyat. Wahai para pemerintah, wahai para pejabat, mal-mal milik asing kalian izinkan untuk buka, tetapi warung-warung kecil, toko-toko kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup. Berapa banyak pengangguran di Indonesia, akan tetapi pada masa pandemi corona ini terus kalian kirim tenaga kerja dari asing. Saya tanya, ketika itu saya baru bebas 2 hari. Dalam ceramah yang saya jelaskan barusan, yang saya bela siapa? Rakyat atau bukan? Jawab yang keras, rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Jawab yang keras, siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat, saudara-saudara. Yang saya bela bangsa. Yang saya bela negara. Oleh karenanya bagi saya, bagi Bahar bin Ali bin Smith, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek di dalam memperjuangkan bangsa, agama dan negara, saudara-saudara, di dalam melawan kezaliman dan melawan kemungkaran. Bagi saya, Bahar bin Ali bin Smith, demi bangsa, demi agama, demi rakyat, demi Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Oleh karenanya saya tanya semua hadirin hadirat yang hadir di sini, siap sampaikan kebenaran, siap tegakkan keadilan, siap lawan kemungkaran, siap lawan kezaliman. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa memenjarakan jasad saya. Mereka orang-orang yang ingin membungkam suara-suara kebenaran yang selama ini saya sampaikan, orang-orang yang ingin memadamkan api-api perjuangan yang selama ini kami nyalakan. Mereka bisa memenjarakan jasad saya, mereka bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya. Mereka bisa memenjarakan kedua mata saya daripada melihat anak dan istri saya, keluarga saya, murid-murid saya, memenjarakan mata saya daripada melihat dunia luar. Kalian para pengkhianat bangsa, kalian bisa memenjarakan jasad saya, bisa memborgol tangan saya, bisa memenjarakan jasad saya, tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan, api-api perjuangan yang saya nyalakan, tidak akan pernah bisa kalian padamkan sampai datangnya kiamat, saudara-saudara. Oleh karenanya saya wasiatkan seluruh para pemuda-pemudi Islam, terus sampaikan kebenaran. Jangan pernah engkau takut, kebenaran milik Allah, dan Allah pasti memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya, saudara-saudara. Terakhir, sebelum saya tutup, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok pada tanggal 2 Desember 2022 akan diadakan acara reuni akbar 212, tepat pada tanggal 2 Desember. Tempatnya belum tahu, nanti akan diberitahukan dan diinfokan. Saudara-saudara, 212 bukan milik perorangan, betul? 212 bukanlah milik kelompok tertentu, betul? Bukan milik organisasi tertentu, betul? Bahkan 212 bukan hanya milik umat Islam saja. 212 bukan hanya milik umat Islam, tetapi 212 adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. 212 adalah milik seluruh rakyat Indonesia. 212 yang merupakan lambang daripada menegakkan keadilan. 212 merupakan simbol daripada melawan kezaliman di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, saudara-saudara. 212 adalah milik seluruh masyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karenanya saya, Bahar bin Ali bin Smith, mengajak dan menyerukan kepada seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia, khususnya saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, untuk sama-sama kita menghadiri acara tersebut
yang dimana acara tersebut adalah istighosah, doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sama-sama kita mengetuk pintu langit, berkumpul bersama para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, bermohon kepada Allah agar Allah berikan keselamatan, kebaikan, kemakmuran dan kejayaan kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya tanya semua hadirin yang hadir di sini, besok reuni 212 tahun 2022 siap putihkan Jakarta? Siap putihkan Jakarta? Siap putihkan Jakarta? Siap tegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Siap mati demi NKRI? Siap binasa demi Indonesia? Siap bela Islam? Siap bela agama? Siap bela rakyat? Siap bela Indonesia? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! Merdeka! Indonesia merdeka! Merdeka! NKRI harga mati betul! NKRI harga mati betul! NKRI! 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 Siap binasa dengan NKRI! Siap mati dengan NKRI! Sampaikan kepada mereka para koruptor, sampaikan kepada mereka para pejabat-pejabat zalim, sampaikan kepada mereka para pengkhianat-pengkhianat bangsa, kami para pemuda-pemudi Indonesia, kami siap mati demi Ibu Pertiwi. Kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri, tidak akan pernah menundukkan kepala, membela bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak hidwanuna, Yasin zakfuna, Kaf hayain sad kifayatuna, Hamim ain sin kaf himayatuna. Fasayakfikahumullah was-sami'ul alim. Fasayakfikahumullah was-sami'ul alim. Fasayakfikahumullah was-sami'ul alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat wasiat saya pulang dari sini, kurangi main handphone dan mulailah membaca Al-Quran. Semuanya siap mengurangi main handphone? Siap kurangi pegang handphone? Siap membaca Al-Quran? Siap menjadikan Al-Quran sebagai teladan? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahman. Marhaba. Ya kan mana? Adanya berisi lain. Dalaman. Masih ada dalaman. Diriwayatkan ada satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar Al-Ghafari namanya. Ini Abu Dzar waktu duduk dengan Nabi Muhammad SAW, dia minta wasiat, ya Rasulullah, ausini, wasiatkan saya. Maka Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah fa innahu ra'sul amr kullah. Nabi mengatakan, aku wasiatkan kepada kamu untuk takwa kepada Allah. Takwa masyhur, artinya menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Karena takwa ini kepala segala urusan. Karena dianggap biasa itu wasiat, diminta tambah, zidni ya Rasulullah. Saya minta tambahin lagi ya Rasulullah, yang lain, ausini, tambahin yang lain. Maka Nabi mengatakan, usikum bitilawatil Quran fa innahu nurun laka fil ardi wa dhuhrun laka fis samai. Sesungguhnya Al-Quran itu, aku wasiatkan kepada kamu, yang kedua ini yang tambahannya, agar kamu selalu membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena nurun laka fil ardi, cahaya buat kamu di dunia, penerang diri kita, hati kita, agar hidup di dunia dengan benar. Karena di Quran itu menerangkan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Allah menceritakan umat-umat sebelumnya buat kita hidup, agar kita mawas diri. Bagaimana kalau orang yang kafir Allah undur, yang kafir fasik disengajain dimulai, tahu-tahu dimandikan dalam keadaan su'ul khatimah. Kayak zaman sekarang, yang namanya orang mukmin ada muslim. Muslim itu bisa munafik, muslim itu bisa fajir. Maka Nabi mengatakan tanda orang munafik ada 3. Kalau berbicara dia suka bohong. Kalau mau tahu tanda orang munafik, kalau bicara suka bohong. Muslim dia syahad Allah, mengakui Allah satu, nabinya Nabi Muhammad. Cuman kalau bicara suka bohong. Yang kedua, kalau diamanatkan dia khianat. Dikasih amanat khianat. Misalnya yang kecil megang bendahara, ditilep duitnya. Sumbangan berapa? Misalnya 1 juta, diumumkannya alhamdulillah sumbangan dari 5.000, hilang kopeknya. Ada yang begitu? Kemudian kalau janji nggak pernah tepat. Itu 3 tanda orang munafik sudah. Maka ini permasalahan. Disuruh, maka caranya biar hilang tadi itu disuruh sama Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Nabi baik, pesannya Nabi baik betul. Nabi mengatakan tadi Al-Quran cahaya buat kamu di dunia, zukhullah bersama pusaka di akhirat. Nabi mengatakan afdalul a'mal ilallahi qiraatul Quran. Nabi mengatakan yang paling afdol amal ibadat sama Allah Ta'ala adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Sebabnya nurunlah cahaya buat kamu, cahayanya ruh, cahaya kehidupan. Kalau kita mikir, kenapa kau disuruh tuntut baca tiap hari? Allah sebutnya Quran, dibaca di Quran. 1, inna Quran al-fajr kana masyhuda. Baca Quran di waktu subuh disaksikan malaikat yang akan ganti kerjaan tuh. Shift 1 dan shift 2, shift malam, shift pagi, disaksikan sama malaikat Allah Ta'ala.
Kemudian yang kedua, di waktu malam Allah pertama turun ayat setelah Iqra. Allah sebutkan ya ayyuhal muzammil, hei yang berjemut, bangun di waktu malam. Nisfau tengah malam, ente malam bobol jam 11:30 kalau sekarang, atau kurang dari 11:30. Kalau orang dulu kan tidurnya habis isya tidur, kita malam masih mau gitu. Sebagian malam masih di toko 2 warung 24 jam. Ada yang kerja shift malam. Bangun sebelum tengah malam sebelumnya atau lewat tengah malam. Kemudian orang ke Quran tartila. Habis itu baca Quran dengan tartil yang pelan-pelan, yang bagus, yang benar. Hayatin. Cuman berhubung kita orang Indonesia ini nggak ngerti bahasa Arab, nggak bisa paham itunya, artinya. Minimal kita belajar tuh melihat makna tafsirnya. Kayak Yasin, udah makanan dari kecil. Isi Yasin apaan tuh? Kan Yasin dibaca ibu? Baca nggak bu? Tiap malam Jumat? Apa tiap hari? Tiap sore? Ya orang dulu memang benar. Nabi bilang, man qara'a Yasin fi lailatin la yaqwa illa wajha Allah ghufir lahu. Siapa yang baca surat Yasin di waktu malam, nggak ada yang ngarepin niat apa-apa, cuma diridho Allah, mesti diampuni dosanya sama Allah. Itu gacuan orang dulu tuh, gacuan orang dulu. Orang tua kita Yasin, Waqiah, Tabarok ya. Gacuan orang, emang fadilahnya ada semua. Yang baca Waqiah juga nggak bakal kena fager, nggak bakal miskin, cukup berkah pasti. Kemudian Tabarok, Nabi selalu sebelum tidur baca surat Sajadah sama Tabarok, selalu itu Nabi. Tiap malam mau tidur. Kenapa Tabarok? Buat nemenin di kubur nantinya. Gacuan orang dulu, gacuan orang sekarang handphone gak datang tadi. Emang benar sih, gue juga sama buka handphone dulu. Nyari kitab di handphone, berita di handphone, dagang di handphone, semua hampir. Ada faedah, cuman mudaratnya juga ada, kayak pisau. Dibikin pisau banyak faedah, buat masak di dapur, buat bunuh orang, bisa bunuh orang, nggak bisa juga. Kan ribet itu. Ada faedahnya, selalu ada faedah. Maka Nabi bilang tadi, dikasih tahu, ini Quran paling afdol, amal ibadat udah dia nggak ada yang landikin. Sholat aja mesti baca surat, sunnah tapi dibaca. Fatihah khususnya wajib rukun. Maka ini hal Nabi pesan. Dikatakan di Imam Hakim diriwayatkan, man qara'a al-Qur'an fi lailatin asyratu ayatin lam yuktab minal ghafilin. Nabi baik yang bisa sama kita ini buat kita orang yang salah, yang imannya masih naik turun kebanyakan turun kadang-kadang. Siapa yang baca Quran semalam 10 ayat, banyak nggak? Halo, banyak nggak bu? 10 ayat banyak nggak? Dikit. Boy, banyak nggak boy? Baca Dado. Berapa menit kira-kira tuh? 2 jam. Ada 5 menit. 10 ayat selembar nggak nyampe. Ada nggak 10 menit? Kira-kira Haji Samsul sama mana nih? Sama Haji Samsul yang laki lama mana kira-kira? Selembar sama Haji Samsul lama mana? Apalagi tambahin kopi ya? Tambah sedap dan tambah lama. Itu tiap hari ngerokok sebungkus bisa. Sebatang 7 menit, 10 menit, sebungkus habis. Nyicil kan ngerokok ya? Ngerokok nyicil gak? Nyicil kan? Nggak ada ngerokok kali 10, sedot gitu. Mana ada? Baca Quran selembar sehari nggak bisa, kelewatan ya. Baiklah hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk sempurna
Sebagaimana sempurnanya acara ini, mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan tadi kata Habib kita tidak keluar dari majlis ini kecuali diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan kita, urusan dunia akhirat, dihasilkan segala maksud-maksud kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita baca istighfar sama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Afdal zikri ba'da annahu la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala wa antanal aminin bi rahmatil karamihi jazaallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram mithla 'ala din islam wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin istajib du'a ya Allah. Alhamdulillah alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan wa salaman tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi salawat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabat syuyukhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah sallimna min afati dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa anta tawaffana ma'al islam wal iman wat taubah. Allahumma akhrijna min ad-dunya muslimah. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Allahumma arzuqna muttaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran zahiran wa batinan ta'atan wa wiladan wa ibadatan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hassil maqasid wa balligh muradana wa siwarana wa dunya wal akhirah. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar warzuqna husnal khatimah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه آمين آمين استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا رحمن استجب دعاءنا يا رحيم يا هادي الدين يا رب سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وأشهدهم الحمد لله قبل الله بالقبول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين أنت خلقي رضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي بالقبول pada para alim ulama untuk bisa mencicipi hidangan yang telah disediakan.